ان کے بارے میں کہا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا. یعنی دو الگ الگ چہرے ہیں، دو الگ الگ فیسز ہیں، دو الگ الگ آئیڈینٹیز ہیں. ایک طرف وہ ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، جو رشتوں کو جوڑتے ہیں، اور ایک طرف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مغضوب ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور وہ ہوں گے جو رشتوں کو توڑنے والے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے افراد خاندان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے رکھیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور ان کے دکھ سکھ میں ساتھ دیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس کی اتنی اہمیت ہے، آپ آگے سنیں گی اس کی تفصیلات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی افراد خاندان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خاندان کے افراد کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو آپ دنیا میں آخرت میں کامیاب، اور اگر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو آپ کو آخرت میں جنت ملے گی، اور اگر اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں تو دنیا میں بھی وعید ہے اور آخرت میں بھی وعید ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. تو کیسے ہم حسن سلوک کریں، کیسے افراد خاندان کے ساتھ اچھے روابط رکھیں، اور کیسے ان کے دکھ سکھ میں ساتھ دیں، ان پر 3 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے افراد خاندان کون کون ہیں، کہاں کہاں رہتے ہیں. بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے افراد خاندان کون کون ہیں اور کہاں کہاں ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو نہیں معلوم. اور آج کے حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمارے بچے خاندان کے بارے میں نہیں جانتے. مصروفیات بھی ایسی بڑھ گئی ہیں کہ ہم زیادہ توجہ بھی نہیں کرتے، لیکن بہت ہی اہم بات ہے جو ہم چھپا رہے ہیں اپنے بچوں سے. اگر ہم اپنے بچوں کو ابھی سے نہیں بتائیں گے ہمارے افراد خاندان کون ہیں، تو بڑے ہو کر کیسے حسن سلوک کریں گے بتائیے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ ہم کو اپنے افراد خاندان کا علم ہونا چاہیے، بلکہ یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمارا حسب و نسب کیا ہے. تعلموا انسابکم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ تم اپنے حسب و نسب کو سیکھو. جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو پڑھائی کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اسکول کالج کو، کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ وہ سیکھ سکیں، علم سیکھیں، وہ کچھ ہنر سیکھیں، قابلیت اپنے اندر پیدا کریں، اس کے لیے ہم بھیجتے ہیں. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات فرمائی کہ تعلموا انسابکم، کہ تم اپنے حسب و نسب کو سیکھو، جانو کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہارے آبا و اجداد کون ہیں. ما تصلون به ارحامکم، تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کر سکو. اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں گاؤں میں میرے دور کے رشتے دار رہتے ہیں تو میں جاؤں گا ان کے پاس، اور اگر معلوم ہی نہیں ہے تو جانے کا کوئی سوال نہیں پیدا. تو سب سے پہلی بات ہمارے سامنے یہ رہنی چاہیے کہ ہم اچھی طرح سے جانیں کہ ہمارے اپنے افراد خاندان کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں. اگر ہمارے اپنے افراد خاندان میں سے وہ نوجوان جو اس معاملے میں دلچسپی رکھتے ہیں، کمپیوٹر جانتے ہیں، ان کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے تاکہ ایک شجرا بنائیں، فیملی ٹری بنائیں کہ کہاں کہاں سے کون کون آئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کہاں سے. تو جتنا زیادہ جانیں گے اتنی زیادہ محبت بڑھے گی، اور محبت بڑھے گی تو حسن سلوک ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ باہمی تعارف ہونا چاہیے، اور ہمارا اپنا حسب و نسب ہم جاننے کی پوری کوشش کریں. حسب و نسب جاننے کی جو غرض غایت بتائی گئی، جو مقصد بتایا گیا وہ یہ کہ تم صلہ رحمی کر سکو. فخر جتانا نہیں ہے کہ ہمارا خاندان ایسا ہے، ہمارا خاندان ویسا ہے، یہ فخر جتانے کی بات نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم اس لیے سیکھو، اس لیے جانو تاکہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکو، صلہ رحمی کر سکو، ان کے دکھ سکھ میں تم ساتھ دے سکو. واقفیت حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ گھروں کی زیارت ہو، گھروں کو جانا چاہیے. دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، عید ملنے کے لیے جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اپنے بچوں کے لیے ساتھ لے کے جائیں، ان کو معلوم ہو کہ ہماری خالہ کون ہے، ہماری پھوپھی کون ہے، ہماری ممانی کون ہے، وغیرہ وغیرہ. اور ایک ایسا منصوبہ بنائے، ایسا پلان بنائے کہ مہینے میں ایک مرتبہ گھروں کی زیارت ہو، گھروں کو جانے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی خاطر ہم ایک دوسرے کے گھروں کو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی کن پر؟ والمتظاہرین فیہا، جو میری خاطر ایک دوسرے کے گھروں کو جاتے ہیں.
یعنی اگر میں اپنے افراد خاندان کے گھر جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی. گھروں کو آپ جائیں، حالات معلوم کریں، حال چال معلوم کریں کیسے ہیں کیا ہیں. خاص کر آج کل کے جس طرح کے حالات ہیں، خاندان کے لوگ ہاتھ چھوڑ دے رہے ہیں. جو تنہا ہیں وہ تنہا ہی رہ جاتے ہیں، کوئی مدد کرنے والا ان کا نہیں ہوتا. لیکن ہمارا خاندان ایسا نہیں ہونا چاہیے. 10 ہاتھ آگے آئیں ان کی مدد کرنے کے لیے جو محتاج ہیں ہمارے درمیان. تو افراد خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اپنے بچوں کو بتانا، گھروں کو جانے کی کوشش کرنا، اپنے بچوں کو ساتھ لے جانا. گھروں کو جائیں گے، حالات معلوم ہوں گے، تبھی ہم کو یہ احساس ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. کون سی ہماری پھوپھی، کون سی خالہ ہماری محتاج ہے، کون سے ہمارے چچا کس ضرورت کے لیے ترس رہے ہیں، یہ اسی وقت معلوم ہوگا جب کہ ہم جائیں. پھر فون بھی کر سکتے ہیں آپ. ظاہر بات ہے ہر مہینہ پابندی سے جانا نہیں ہوتا، مصروفیت بھی ہوتی ہے، تو فون کر سکتے ہیں آپ. ہفتے میں ایک مرتبہ فون کرنے کا کوئی معمول بنا لیں. واٹس ایپ گروپ بنا سکتے ہیں. آج کل یہ ٹیکنالوجی جو آئی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم اپنے خاندان کے افراد کا واٹس ایپ گروپ بنائیں، اپنی چیزیں شیئر کریں تاکہ ہمارا اپنا کمیونیکیشن برقرار رہے. تو یہ پہلی چیز ہے، تعارف حاصل کرنا، گھروں کو جانا، حالات سے واقف ہونا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کو حسن سلوک کے لیے آمادہ کرتی ہیں. جب تک یہ حال چال معلوم نہ ہو ہم اچھا کام نہیں کر سکتے، اچھی خدمت نہیں کر سکتے. تو دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو امداد کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے. مدد دو طرح کی ہوتی ہے. ایک مدد یہ کہ ہم جائیں، جسمانی مدد ہوتی ہے، ہاتھ بٹائیں، گھر کا کچھ کام کر کے دیں، ہمارے اپنے بچوں کو بھیجیں، کچھ اٹھانا ہے کچھ کرنا ہے، جائیں بچوں کو، ہمارے بچے جائیں وہاں پر کام کریں. کسی کو ہاسپٹل لے جانا ہے تو بدنی جو مدد ہو سکتی ہے وہ کرنے کی ہم کوشش کریں. ہم اگر نہیں کر سکتے تو ہمارے اپنے بچوں کو ہم بتائیں. اگر ہمارے اپنے بچے نہیں ہیں تو ہمارے اپنے بھائی کے بچوں کو یا دوسرے جو ہمارے قریبی رشتے دار ہیں ان کے بچوں کو بتائیں کہ دیکھو فلاں جگہ جاؤ، ان کی وہ ضرورت. آپ اس لیے بول رہے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ آپ ان کے گھر گئے تھے، ان سے واقف آپ. تو بدنی مدد کی آپ کوشش فرمائیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے کہ جو کام نہیں کر پا رہا اس کا کام کر کے دیا جائے. تو عین و ثانیہ، تم اس کی مدد کرو جو اپنا کام کرتا ہے، کام صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پاتا. یہ مدد کرنا بھی ایک طرح سے اللہ کرام کرتا ہے. ہمارے اپنے افراد خاندان کی جو مدد ہے وہ یہ بدنی مدد ہے. ان کے گھر کے مسائل پر ہم توجہ کریں. کسی کا بیٹا مسئلہ بن گیا ہے، کسی کی بیٹی مسئلہ بن گئی، کسی کے گھر میں بہو کا مسئلہ چل رہا ہے، کسی کے گھر میں داماد کا مسئلہ چل رہا ہے. آپ اگر دور رہیں گے تو ظاہر بات ہے مسئلے بھی دور رہیں گے. آپ اگر قریب جائیں گے تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں. افراد خاندان کے ساتھ جو میل جول بڑھتا ہے وہ آپ کے آگے بڑھنے سے بڑھتا ہے. وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے کیونکہ نہیں جانتے آپ کے بارے میں اچھی طرح سے. لیکن آپ اگر جائیں اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام لے کے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دل کے دروازے کھول دے گا. تو یہ دیکھیں کہ گھر میں کیا مسائل ہیں اور ان مسائل کو آپ کیسے حل کر سکتے ہیں. تو امداد کی یا مدد کی ایک شکل ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے بچوں کو پیش کریں، اپنے بھائیوں کو ہم ترغیب دلائیں، اپنی بہنوں کو ترغیب دلائیں اور دیکھیں کہ ہمارے اپنے گھر کے مسائل کیا ہیں، کیسے ہم کو حل کر سکتے ہیں. دوسری جو مدد ہے وہ مالی مدد ہے. مالی مدد کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ظاہر بات ہے افراد خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ضرورتیں پیش نہیں کر پاتے، تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، عزت نفس کی بات ہوتی ہے. وہ اپنی جگہ صحیح ہے لیکن ہم کو آگے بڑھ کر ان کی مالی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے افراد خاندان کے درمیان ایک ایسا کوئی بجٹ ہو جہاں سے ہم لوگوں کو ضرورت پڑنے پر دے سکیں. میں ہمارے اپنے خاندان کی بات بتاتا ہوں. ہمارے تحت ایک مسجد ہے اور اس مسجد کے جو اخراجات ہوتے ہیں ہم اپنے پورے افراد خاندان سے کلیکٹ کرتے ہیں. ایک جگہ پیسے جمع ہوتے ہیں اور مہینے ہونے کے بعد مسجد کے جو اخراجات ہیں وہ اس سے پورے کرتے ہیں. ایسا آپ بھی کر سکتے ہیں کہ پیسے جمع ہو جائیں کسی کے پاس ماہانہ. آپ کہیں سے بھی پیسے بھیج سکتے ہیں، آج کل کوئی دشواری نہیں ہے. گوگل پے سے یا فون پے سے آپ کہیں سے بھی پیسے بھیج سکتے ہیں. کسی کے پاس جمع ہو، آپ کے افراد خاندان کی کیا ضرورت ہے اس کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. اگر آپ کا خاندان اس کا محتاج نہیں ہے تو ان پیسوں سے آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے اپنے افراد خاندان ایسے ہیں کہ جن کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمارے پاس یہ پیسہ جمع ہے، ہم اس کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں.
تو مالی مدد کی ایک اجتماعی شکل ہو سکتی ہے، اس پر آپ توجہ کریں. دوسری شکل ہو سکتی ہے کہ انفرادی طور پر مجھے اور میری اس خالہ کو اور اللہ ہی کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا مدد کر رہا ہوں، کوئی تیسرا نہیں جاننا چاہیے. چپ کے مدد کر دیں، یہ بہت بڑی خوبی ہے اگر کوئی اختیار کرتا ہے. مہینے میں اگر 1,000 روپے بھی دیتے ہیں، کسی کو 500 روپے بھی دیتے ہیں، تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جہاں محتاجی ہوتی ہے وہاں پر مہینے کو 1,000 روپے بھی بہت بڑے مطلب اس کا رول ہوتا ہے. انتظار کرتے ہیں کہ کب مہینہ ہوگا، کب ہمارا وہ بھانجا یا بیٹا یا بیٹی لا کے مجھے پیسے دے گی. چپکے سے مدد کریں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ آپ نے ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلا. پھر کسی کے گھر میں بچے پڑھنے والے ہیں لیکن وہ اخراجات سنبھال نہیں سکتے، وہ آپ سنبھالیں. وہ جو بجٹ آپ کے پاس جمع ہوگا اس کے ذریعے سے آپ ان کی بھرپائی کریں. تو ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ پورا خاندان ایک گھر ہے. میرے بچوں کے مسئلے آپ کے مسئلے، آپ کے بچوں کے مسئلے میرے مسئلے، اس میں کوئی پردہ نہیں. پردہ آ جائے گا تو ظاہر بات ہے اجنبیت آ جائے گی. اس میں کسی قسم کا تکلف نہیں ہونا چاہیے اور راز رکھنا چاہیے. خام خواہ کے بتانا بھی نہیں چاہیے، اس کا بھی ہم لحاظ رکھیں. دیکھیے خرچ کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ پر لازم ہے. ہم یہ جو کر رہے ہیں نا خرچ، یہ احسان نہیں ہے بلکہ ان کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری دولت میں رکھ دیا ہے. مثال کے طور پر شیئر ہولڈرز بولتے ہیں نا ہم، کہ کسی نے 1 لاکھ کا بزنس کیا، 50,000 اس کے، 50,000 میرے. تو 50,000 جو میرے ہیں، میں اس بزنس میں شیئر ہولڈر ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے افراد خاندان کو ہماری دولت کا شیئر ہولڈر بنا دیا. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی دولت میں، یعنی مسلمانوں کی دولت میں جو محروم ہے ان کا حصہ رکھ دیا گیا ہے. میری خالہ محروم ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. میرے ماموں محروم ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. میرے چاچا محروم ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. میرا فلاں بھائی محروم ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. میری فلاں بہن محروم ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو ان کے پاس جو پیسہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ پیسہ میرے پیسوں میں رکھ دیا. وہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم. جو پوچھتے ہیں ان کا حق بھی رکھا ہے، اور جو دولت سے محروم کر دیے گئے ہیں، پیسوں سے محروم کر دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی حصہ ہمارے پاس رکھ دیا ہے. تو یہ حصہ ان کو لازماً ملنا چاہیے. اور اگر یہ حصہ نہیں دیتے ہیں، غور سے سنیے آپ بات، دولت میری اپنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس دولت میں میرے مانگنے والوں کا بھی حق ہے، میرے رشتہ داروں کا بھی حق ہے. اور اگر میں وہ حق نہ دوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کفا بالرجل اسما ان يحبس عمن يملك قوته. اس شخص کی تباہی کے لیے یہ ایک گناہ کافی ہے کہ جس کی روزی کا اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا وہ روزی ضائع کر. اللہ نے وہ روزی میرے پاس رکھی تھی لیکن میں نے اس کو ضائع کر دبا دیا وہ پیسے، لیکن ان کو دیا نہیں. اتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہر خاندان میں مالی مدد کرنا یہ حق ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو مسائل پیدا ہو گئے اس وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ حق ادا نہیں کیا جاتا. کوئی ماں یا بہن یا بیٹی یا بیٹا باہر آ کے کیوں مانگتے بتائیے؟ اس لیے کہ ان کے افراد خاندان مدد نہیں کرتے. اگر ہر فرد اپنے خاندان پر توجہ دے تو ظاہر بات ہے وہ خاندان معاشرے میں نہیں آئے گا. معاشرے میں جو برائیاں نظر آتی ہیں اس لیے نظر آتی ہیں کہ خاندان میں ہے. خاندان میں اگر اچھائیاں ہوں تو معاشرے میں اچھائیاں نظر آئیں گی. کوئی بیوہ آپ کو نظر نہیں آئے گی معاشرے میں مانگتی پھرتی. مسجد کے باہر کوئی بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ کو مانگتے ہوئے. وہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کے خاندان کے افراد نے ان کی مدد نہیں کی. اس لیے یہ وہی سنائی گئی کہ اگر آپ نہیں دیں گے وہ پیسہ تو وہ پیسہ آپ کا نہیں دینا آپ کے لیے تباہی کے لیے کافی. یہ گھر میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ایک وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے افراد خاندان کی مدد نہیں کرتے. خواہ مخواہ کے ہم کہیں اور ریزنز تلاش کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، فلاں نے کچھ کر دیا ہے، فلاں نے کچھ کر دیا ہے. کچھ بھی کوئی نہیں کیا ہے، ہم نے کیا ہے اصل میں. اگر ہم رحم نہیں کریں گے دوسروں پر تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کیسے کرے گا؟ تو خاندان کے افراد کی مدد کرنا یہ حق بتایا گیا، کوئی احسان نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کیا ایو صدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل؟ مسجد کی تعمیر کے لیے آپ صدقہ دیتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں. حج کو جانے کے لیے آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں. مختلف کاموں کے لیے آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں. محتاجوں کو دیتے ہیں، بیواؤں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں. یہ تمام کے تمام صدقے کے الگ الگ پہلو ہیں. تو صحابہ نے کیا کہ اتنے جو پہلو ہیں، الگ الگ قسم کے جو فارمس آف
चैरिटी है, उनमें सबसे अफजल कौन सा है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला जी रहमिल काशिफ, यानी वो गरीब रिश्तेदार जो तुमसे दुश्मनी करता है, तुम उसको अगर दो तो वो सबसे अफजल सदका है। सबसे अफजल सदका ये है कि गरीब रिश्तेदार जो दुश्मनी करता है उसको हम दें। ये बहुत ही दिल गुर्दे वाली बात है। कोई दुश्मनी करे हमसे, जाहिर बात है उसकी तरफ हम देखते नहीं, और अगर वो हमारा रिश्तेदार हो और वो हमसे दुश्मनी करता हो, वो गरीब हो, तो जाहिर बात है उसकी तरफ देखना तो दूर, नाम भी नहीं लेते। लेकिन कहा यह गया कि देखो तुम्हारे अफराद खानदान, तुम्हारे अफराद खानदान, अगर तुम उनकी मदद नहीं करोगे तो वो बाहर जाएंगे, माशरे में फैल जाएंगे, भीख मांगते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने दो, लालो, कोई बात नहीं, उनकी दुश्मनी उनकी अपनी जगह, तुम्हारा उनको देना अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल सदका है। फिर एक बात बताई गई कि अच्छे हैं तो अच्छे हैं, ये हुस्न सलूक नहीं। अल्लाह ताला ने जो कहा कि अफराद खानदान के साथ तुम हुस्न सलूक करो, तो मतलब क्या है? मतलब ये नहीं कि अगर वो अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं, वो हमारे घर आ रहे हैं हम भी उनके घर जा रहे हैं, वो हमारे बच्चों को सलाम करते हैं हम भी उनके बच्चों को सलाम करते हैं। अच्छों के साथ अच्छा रहना सिला रहमी नहीं, हुस्न सलूक नहीं। कहा यह क्या कि लाइसल वासिलु बिल मुकाफी, सिला रहमी करने वाला वो नहीं है जो अच्छों के साथ अच्छा रहता है, वलाकिन वासिला अर्रजुलु हुवल्लज़ी इज़ा खुतियत रहिमहु वसलह। असल सिला रहमी करने वाला वो है जब रिश्ते टूटते हैं तो उनको जोड़ने की कोशिश करता है। कोई आता नहीं उसके पास लेकिन वो खुद जाता है, ये सिला रहमी। सिल मन खता का, जो तुमसे कटे तुम उसके साथ जुड़ जाओ। खानदान के मसाइल का सबसे अच्छा हल, जो कटे हम उसके साथ जुड़ जाए, जो कटता है उसके साथ हम भी कट जाए, तो जाहिर बात है दूरी बढ़ती चली जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, बस बीच में शैतान रहेगा, ना हम उसको देख सकेंगे ना वो हमको देख सकेगा। सिल मन कता का, तुम उसके साथ जुड़ जाओ तो जो तुमसे करता है, वह आफ अमन ज़लमक, जो तुम पर जुल्म करता है तुम उसको माफ कर दो, माफ कर दें हम, दरगुजर कर दें। ये दो चीजें ऐसी हैं जो खानदान के अफराद को एक दूसरे के साथ बांध देती है। जुड़ने की कोशिश हमें करनी चाहिए, जो कटता है उसके साथ जुड़ जाए और माफ कर दें। हम अल्लाह से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमको माफ करेगा, हम बंदों को माफ करें, हम बंदों को माफ करेंगे तो अल्लाह ताला हमको माफ करेगा। हमारे भी बहुत से गुनाह हैं, हमारी भी बहुत सारी कोताहियां हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। हम जैसे अल्लाह से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमको माफ करेगा, वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम लोगों को माफ करें। वाफ अमन ज़लम, तुम उन लोगों को माफ करो जो तुम पर जुल्म करते हैं। ये अगर हमारे अंदर हो तो अफराद खानदान शेर शक्ल हो जाते हैं। ये अगर ना हो तो जाहिर बात है वो सूरत हाल पैदा होगी जो आज हमारे दरमियान है। सबसे बुरी हालत हमारे अपने मुस्लिम खानदान। आज सुबह मैं एक निकाह में शरीक था, उस खानदान की सूरत हाल देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हालांकि बहुत बड़ा खानदान है, बहुत ही चंद लोग थे जो उनके साथ जुड़े हुए। इसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं माशरे में, खुद हमारे अपने नौजवानों की जिंदगी पर। अगर हमारे अपने नौजवानों को मालूम हो कि एक बड़ा खानदान है, बुजुर्ग हमारे साथ हैं, हमारी माएँ और बहनें हैं जो हमको हमारे दुख सुख में साथ देते हैं, तो उनकी जिंदगी अच्छी चलती रहती है। जहाँ ये एहसास हो कि हम तनहा हैं, मसाइल को देखने वाला कोई नहीं है, तो वहाँ पर मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो किसी भी काजी के पास आप जाके इसका जायजा लेके देखिए कि तलाक की, खुला की कसरत किन खानदानों में है। उन खानदानों में ज्यादा है जहां पर रिश्ते बिखरे हुए हैं, लोग टूटे हुए हैं, दिल टूटे हुए हैं। तलाक की कसरत है और खुला की कसरत है। जहाँ खानदान जुड़े हुए हैं, जहाँ मजबूत है, वहां पर ये सब नहीं होता। कोई भी अगर इकदाम करना चाहेगा तो 10 मरतबा सोचेगा कि मैं किसके खिलाफ इकदाम कर रहा हूँ। 4 हाथ उठेंगे मदद करने की। ये असल बात है जो कि हमारे अपने पेश नजर रखनी चाहिए। हम अपने अफराद खानदान की इमदाद करें, माली इमदाद भी करें, बदनी इमदाद भी करें। हमारे अपने अफराद खानदान में कुछ अफराद ऐसे हों जो मसाइल को हल कर सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हैं। किसी का बेटा खराब हुआ तो हम भेजेंगे फलां फूफी के पास, किसी की बेटी का मसला है तो हम फलां चाचा के पास भेजेंगे। ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम होना चाहिए। और आखिरी बात यह है जिसका जिक्र आपके सामने किया गया है कि हम रिश्तों को जोड़ने वाले बने, अपने बच्चों को भी इसकी तरफ तरगीब दिलाएं। खास करके हमारे घर के जो बड़े होते हैं, माएँ और बहनें, और हमारे जो बुजुर्ग हजरात होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी अपनी शख्सियत को मिसाल बनाए। वो खुद अफराद खानदान से जुड़ कर रहे हैं तो उनके बच्चे भी जुड़ कर रहे हैं।
اگر گھر کے بڑوں ہی کے تعلقات مستحکم نہ ہو تو ظاہر بات ہے ہم بچوں سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. افراد خاندان کے ساتھ جڑ کر رہنا اور جوڑ کر رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے. گھر کے بڑوں کا بھی اس میں رول ہوتا ہے اور بچوں کا بھی رول ہوتا ہے. تو ہمارا اپنا ایک معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ، روزہ نہ کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد افراد خاندان کا نام لے لے کر ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے دعا کرنی چاہیے. دعا بہت ہی پاورفل ویپن ہے، بہت زبردست ہتھیار ہے یہ. اللہ تعالیٰ کی دعا کبھی ضائع نہیں کرے گی. غائب میں جو مانگتے ہیں نا، آبسینس میں جو دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. تو ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ ہم افراد خاندان کا نام لے لے کر ان کے حق میں دعائیں کریں، ان کے بیٹوں کے حق میں، ان کی بیٹیوں کے حق میں، ان کی بہوؤں کے حق میں، ان کے دامادوں کے حق میں، ان کے جو بھی رشتے دار ہیں ان سب کے حق میں ہم دعا کریں. اور اگر ہو سکے تو ہم اپنے بچوں کو قبرستان لے جائیں جہاں پر ہمارے اپنے افراد خاندان دفن ہیں. ہمارے پردادا کو، ان کے دادا کو کون یاد کرتا ہے بتائیے؟ آج ہمیں تو یاد کریں گے، کوئی دوسرے خاندان والے ہمارے اپنے افراد خاندان کو یاد نہیں کریں گے، ہم ہی یاد کریں گے. تو کب یاد کریں گے؟ ہم اپنے بچوں کو لے جائیں، قبرستان کی زیارت کرائیں، بتائیں کہ یہ دادا ہیں، یہ پردادا ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک ہی قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے. یہ جو روایت ہے نا، اس وجہ سے ہے تاکہ افراد خاندان یہاں بھی آتے ہیں. رشتہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی رہتا ہے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. جب اللہ تعالیٰ نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں دے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوشی خوشی افراد خاندان کی طرف جائے گا. تو ہمارے افراد خاندان یہاں بھی رہیں گے اور جنت میں بھی رہیں گے. اور جنت میں رہنے کے لیے افراد خاندان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے. اور حسن سلوک کے سلسلے میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی. ایک تو یہ کہ ہم واقفیت حاصل کریں اپنے افراد خاندان کے سلسلے میں، ان کی مدد کریں، اور رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کے سلسلے میں ہم اپنی مثال پیش کریں اپنے بچوں کے ساتھ. ٹوٹنے نہ دیں رشتے، جوڑ کر رکھیں، اور اس کے لیے نئی نئی ترکیبیں، طریقے اختیار کریں. تو یہ بہت ہی مبارک قدم ہے جو ہمارے اعجاز صاحب نے لیا ہے. یہ جو میڈیا ہے، آن لائن میڈیا، اس کے ذریعے سے افراد خاندان جڑ سکتے ہیں اور جڑے رہ سکتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعجاز صاحب کے افراد خاندان کو جزائے خیر سے نوازے. یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو قائم و دائم رکھے، اور آپ کے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کو شفا دے، اور آپ میں سے جو انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، اور آپ کے افراد خاندان میں جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا سوالات اگر کچھ ہے تو، اگر کچھ سوال وغیرہ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. 10 منٹ ٹائم ہے، 10 منٹ کا ٹائم ہو. مائک آن کر کے سوال کر سکتے ہیں. شہیم آپ سوال کر سکتے ہیں. شہیم آپ شروعات کرو گے. محترم شمیم آپا، انشاءاللہ تعالی آپ کی تقریر کا عنوان ہے موجودہ حالات میں ہم اسلام کا آغاز کیسے کریں. محترم شمیم آپا کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ مخاطب ہوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. اما بعد، محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ اس نے ہم سب کو
उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनाया और जो है बोलने सुनने और देखने की ताकत दी ताकि हम इल्म हासिल कर सकें। और फिर मैं एजाज अली साहब के इस काम की सताइश ज़रूर करूँगी कि उन्होंने आज एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने अहले ख़ानदान को अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के रसूल का जिक्र करने के लिए यहाँ पर जमा किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम जब पहली मर्तबा अपने ख़ानदान वालों को सुनाना चाहा तो सबको अपने घर पर दावत के लिए मदद किया था। एजाज साहब दावत दिए हैं क्या नहीं मालूम मुझे, तो ठीक है। मुझे जो जिस उन्वान पर बोलने के लिए एजाज अली साहब ने कहा है कि वो है मौजूदा हालत में हम इस्लाम का काम कैसे करें, इस पर कुछ इजहार ख्याल करने के लिए कहा है। तो आइए सबसे पहले हम ये देखें कि इस्लाम का काम क्या है, इससे मुराद क्या है, यानी इस्लाम का काम कहते किसको। उसके बाद ये देखेंगे कि ये काम कैसे करना है और फिर मौजूदा हालात की तरफ आएंगे कि ऐसे हालात में हमको ये काम किस तरीके से अंजाम देना है। यहाँ पर इस्लाम के काम से मुराद दीन इस्लाम की इशाअत, तबलीग और दावत। इशाअत करना, दीन को फैलाना, तबलीग करना मुसलमानों में और गैर मुसलमानों में, गैर मुस्लिमों में जो है इसकी दावत देना, यानी उनको अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। और ये काम एक फरीजा है उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि दुनिया के उन तमाम लोगों तक दीन का ये पैगाम पहुंचाएं जिन तक ये नेमत नहीं पहुंची है, और जिनके पास दीन और ईमान की नेमत तो है मगर वो इसकी तरफ से गफलत में पड़े हुए हैं, सिरात मुस्तकीम से भटक गए हैं, तो उनकी इस्लाह का काम हो। यह है दीन का काम। और ये काम किस तरीके पर किया जाए, कैसे किया जाए, तो देखिए शरीयत में, हमारे दीन में कैसे अहकामात हैं। ऐसे ऐसे अहकामात भी हैं जिन्हें अल्लाह और रसूल ने करने का हुक्म दिया है, जिन्हें हम मारूफ कहते हैं, और वो अहकामात भी हैं जिनके ताल्लुक से अल्लाह और रसूल ने सख्ती से मना किया है कि वो काम न करें, जिन्हें मुनकर कहते हैं। तो ये कामों से, जिन कामों का हुक्म दिया गया है उसको करना, और जिन कामों का हुक्म नहीं दिया गया है, मना किया गया है जिन कामों को करने से, जो गुनाह के काम है, उससे खुद भी रुकना और दूसरों की भी रोकना। ये काम इस्लाम का काम है। यही काम है जिसे हम तबलीग इस्लाम भी कहते हैं और दीन की तबलीग भी कहते हैं। और मारूफ में फिर दो किस्म के अहकामात हैं, जैसा कि अभी अब्दुल्ला जावेद साहब ने कहा, हुकूक अल्लाह जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह, और दूसरी किस्म हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक, जिसमें वालिदैन के हुकूक आते हैं, रिश्तेदारों के हुकूक, पड़ोसियों के, बेवाओं और यतीमों के, फुकरा और मसाकिन के हुकूक हैं, और भी बहुत सारे हुकूक हैं जैसे विरासत के हुकूक हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। और बहुत सारे ऐसे गुनाह के काम हैं जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने सख्ती से मना किया है, जैसे झूठ बोलना, गीबत करना, शराब पीना, चोरी करना, जिना करना। और अगर हम ऐसा गिनाते जाएं तो एक बहुत लंबी लिस्ट निकलती है गुनाहों की, जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, जिनके पास भटकने से भी कुरान और हदीस में मना किया गया है। इन अहकामात के मजमुए को, और वो तरीक़ा है जिसमें शादी, ब्याह, तलाक, खुला वगैरह आता है, इन सब के मजमुए को शरीयत कहते हैं। इन्हीं बातों को तमाम नौए इंसानी में फैलाना, यानी सब लोगों में फैलाना। जो जानते हैं उन लोगों का काम ये है, जो इल्म रखते हैं शरीयत का, उनका काम ये है कि जो नहीं जानते वो उनके दरमियान इन बातों को फैलाना। ये तबलीग दीन कहलाता है और यही इस्लाम का काम है। और इस अजीम फरीजे को अंजाम देने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, देखिए, ये काम सिर्फ और सिर्फ हमारी सारी तगोदी जो है इसलिए होनी चाहिए कि अल्लाह ताला राजी। ये काम जो अल्लाह का काम है, इस्लाम का काम है, जिसे हम तबलीग कहते हैं, दावत कहते हैं, ये काम किसी को दिखाने के लिए ना हो, किसी और गर्ज के लिए ना हो। कोई हमको ये ना कहे कि वो दीन का कितना काम करते हैं,
ऐसी कोई नीयत ना हो, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी नीयत क्या होनी चाहिए कि इस काम से अल्लाह ताला राजी हो और उसका दीन जो है जमीन पर कायम हो जाए, यानी जितने भी लोग हैं सब इस शरीयत के अंदर दाखिल हो जाए। और फिर मौजूदा दौर में जबकि गैर इस्लामी नजरियात दुनिया को बुरी तरह अपने पंजे में जकड़ रखा है, गैर इस्लामी नजरियात। अब देखिए हमारे दूसरे कौमों को तो छोड़िए, हमारे मुसलमान खुद, हमारी कौम में खुद लोग जो है हमारे इस्लाम के अहकामात को छोड़कर गैर मुस्लिमों के अहकामात को अपनाने में बहुत फख्र महसूस करते हैं। मैं एक मिसाल दूं, पर्दा है, पर्दा करना कुरान में है, हदीस में है पर्दे के अहकामात, मगर हमारे कौम की लड़कियां, सभी नहीं मगर मेजॉरिटी, आप अगर मेट्रो शहर में चले जाएंगे तो देखेंगे कि ना वो लिबास में अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानते हैं और ना पर्दा करने में। तो ये इस वक्त जो है खुदा के दीन की तबलीग करना और भी ज्यादा कठिन काम हो गया है। इस काम के लिए यानी दीन के काम को फैलाने के लिए, इस्लाम का काम करने के लिए जान, माल, इज्जत, शोहरत, राहत, आराम, हर शय की कुर्बानी देनी पड़ती है। और ये हम इसी वक्त कर सकते हैं जबकि हमारे दिल में एक तड़प हो, एक तमन्ना हो कि हम जो है ये जो काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं वो काम कामयाब हो। इस काम के लिए सबसे पहले अपने दीन के तय जज्बा इखलास का होना जरूरी है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जन्नत जैसी जगह तुम्हारे चंद रोजा अमाल का बदला नहीं बल्कि तुम्हारे इखलास का अजर है। कितनी बड़ी बात है। देखिए चंद रोजा हम नमाज पढ़ लिया, रोजा रख लिया, ज़कात दे लिए, हज भी कर लिए और समझ लिए कि हम जन्नत में जा रहे हैं, तो ये बात नहीं है। चंद रोजा अमाल का जन्नत में बदला नहीं देगा अल्लाह ताला। जन्नत जो दे रहा है ये चंद रोजा अमाल का बदला नहीं है, बल्कि इखलास तुम्हारे अंदर कितना है अल्लाह के लिए, दीन के लिए। तुम अपना जो काम कर रहे हैं दीन को फैलाने का, तो इसके लिए क्या इखलास है, उसके अजर के बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। दीन का काम करने के लिए अल्लाह की रज़ाजोई के अलावा कोई और जज्बा हमारे दिल में आने ना पाए। याद रखिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ाजोई रहना इसमें, यानी अल्लाह हमारे इस काम से खुश हो जाए। आरिफों की फजीलत मोहब्बत इलाही में इखलास है। क्या मतलब इसका? आरिफ माने इबादत गुजार बंदे, बहुत नेक बंदे, उनकी बहुत बड़ी फजीलत है। उनकी ये फजीलत किस वजह से है कि वो मोहब्बत इखलासी में मुखलिस होते थे, अल्लाह से बेलौस मोहब्बत करते थे, तो इसीलिए उनकी इतनी बड़ी फजीलत है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला का कौल है कि सखावत फल है माल का, अमल फल है इल्म का और रज़ाए इलाही फल है इखलास का। यानी अगर आपके अंदर इखलास हो, इखलास माने प्योरिटी, कुछ भी शामिल नहीं रहना उसमें, तो ऐसा इखलास अगर हमारे अंदर है तो ऐसा इखलास अगर हमारे अंदर है तो हमारे को जो फल मिलने वाला है क्या है वो फल? अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी, यानी अल्लाह हमारे काम से राजी हो जाता है। और ये भी देखिए कि जो खुशकिस्मत और नेक लोग इस काम को अपनी जिंदगी का मिशन बना लेते हैं, मिशन बना लेते हैं माने मकसद बना लेते हैं। कौन से काम का? अल्लाह के दीन को फैलाना। खुद हम ही नहीं, हम जो है ये दीन को औरों के आगे भी एक काम हम अच्छा कर रहे हैं तो ये काम दूसरों तक भी पहुंचाना और दावत दीन का फरीजा सरंजाम देने का अज़्म कर ले माने पुख्ता इरादा कर ले कि हम ये काम जब तक हमारी सांस में सांस है, जब तक हमारे हाथ पैर में ताकत है, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम कर सकते हैं, ये दीन का काम हम करते रहेंगे। ये तहिया कर ले तो उनका पहला कदम क्या है? खुद अपनी इस्लाह है। ऐसे लोग जब ये कर ले तो सबसे बड़ा काम क्या है उनका? छुट्टे जाके दावत देना, तबलीग करना नहीं शुरू करना है, पहले अपनी इस्लाह करना है, मुहासिबा करना है। ये दीन जो हम कायम करने जा रहे हैं वो खुद पहले अपनी जात पर कायम करेंगे, ये उनका मंशा होना चाहिए। जो जो अच्छी बातें हम बतलाने जा रहे हैं वो अच्छी बातें पहले हम करेंगे और जो बुराइयों से हम रोकने जा रहे हैं वो बुराइयों से पहले हम खुद करेंगे। इसका मतलब है कि अकामत दीन खुद हम पहले अपनी जात पर अंजाम देंगे। खुद जब तक वो अपनी जात पर दीन को कायम नहीं करेंगे, तवक्को नहीं की जा सकती कि वो दूसरों के दिल और नजरियात को बदल सकते। देखिए एक माँ जो है लड़ती झगड़ती रहती है, पड़ोसियों से लड़ती है, बच्चे देख रहे होते हैं। जब यही माँ बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं
तो कहेगी कि भाई लड़ना झगड़ना बुरी बात है, अल्लाह नाराज होता है, तो बच्चों पर कैसे असर होगा? वो दिन रात माँ को लड़ता झगड़ता देखती। जब तक माँ खुद नमूना बनकर बच्चों के सामने पेश नहीं करेगी, उसकी बातों का असर नहीं होता। कोई शख्स खुद नमाज नहीं पढ़ रहा है, मगर वो बच्चों से कहता है कि मोहल्ले के बच्चों से कहता है तुम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज को जाओ, तो पलटा कर क्या कहेंगे? पहले तुम पढ़ो बोले। यानी जब तक हम खुद अपनी इस्लाह नहीं कर लेते, नेक काम करना और बुरे कामों को छोड़ना, अल्लाह ताला हमारी जबान में असर नहीं देता। हम पहले ये काम करना, बाद में है ना दूसरों को नसीहत करना। तो ये मतलूबा सिफात भी दो किस्म की होते हैं। यानी इंसान जो ये काम करने उठे हैं, ऐसे लोग जो दीन का काम करने उठे हैं, जो दीन का अलम लेकर उठे हैं, तो उनके अंदर जो सिफात होते हैं दो किस्म की होती हैं। एक तो वो सिफात माने अच्छी बातें, अच्छे अखलाक। एक तो वो सिफात जो कभी जो किसी इंसान को जाती तौर पर नेक बनाती है। ऐसे सिफात अपने अंदर पैदा करना चाहिए जो जाती तौर पर हमको नेक बना दे, जिससे हमारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। और ये तकवा पैदा करने के लिए सबसे बुनियादी चीज याद रखिए, खौफ खुदा, मोहब्बत इलाही है। अल्लाह से खौफ भी खाना, डरना भी, और उससे बेइंतहा मोहब्बत भी करना। जब ये हमारे अंदर ये नेकियां पैदा होती हैं। और दूसरी जो उसे इस काबिल बनाती हैं कि वो दूसरों के साथ मिलकर चल सके और उनके ख्यालात पर असरअंदाज हो सके। मेरी आवाज आ रही नहीं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, दूसरों के साथ चल सके और उनके ख्यालात पर असरअंदाज हो सके। दूसरों के ख्यालात को, दूसरों के नजरियात को बदलना आसान काम नहीं है। हम खुद देखते हैं कि जो लोग शिर्क कर रहे होते हैं, मुसलमान हैं, कलमे तौहीद पढ़ते हैं, कलमे शहादत पढ़ते हैं, मगर उनके दिल जो है तौहीद के रंग में रंगे हुए नहीं है, तो उनको तब्दील करना कितना मुश्किल काम होता है। मगर घबराना नहीं, डिसअपॉइंटमेंट नहीं आना हमारे अंदर। कोशिश करना, अल्लाह का नाम लेना और कोशिश करना, इखलास के साथ कोशिश करना। जब तक ये इस काम के लिए हमारे दिलों में जो है दीन की सच्ची मोहब्बत होना, ये काम हम करने जब उठे हैं तो हमारे दिलों में दीन की सच्ची मोहब्बत बोले क्या? दीन जो हुक्म देता वही करना, दीन हमारी शरीयत जो हुक्म देती वो काम करना। जिस चीज से, जिस काम से, जिस गुनाह से शरीयत रोक देती, वो हमें कितना भी पसंद हो, मगर वो अल्लाह के लिए वो काम को छोड़ देना। ये कहते हैं दीन की सच्ची मोहब्बत। अल्लाह का खौफ, अल्लाह के रसूल से वालेहाना लगाओ, नेकियों को अपनाना, बुराइयों से रुकना, जन्नत की तमन्ना और दोज़ख का खौफ, ये सारे जज्बात जब तक हमारे अंदर ना हो और जब तक हम जो है पूरे के पूरे दीन में दाखिल नहीं हो सकते, हम इस्लाम का ये काम यानी दीन की तबलीग का काम, दीन को फैलाने का काम कामयाबी के साथ कर ही नहीं सकते जब तक कि हमारे अंदर ये जज्बात ना हो। हम नमाज, रोजा, ज़कात के कितने ही पाबंद क्यों ना हो, और मगर हमें इस बात की परवाह नहीं है कि इस्लाम दुनिया में सरबुलंद हो रहा है कि सरनिगो। क्या मतलब इसका सरबुलंद हो रहा? हम ये देख रहे हैं कि इस्लाम में लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, इस्लाम का बोलबाला हो रहा है, इस्लाम हर एक पर जगह गालिब हो रहा है, या फिर इस्लाम सरनिगो माने सर का झुक जाना, इस्लाम मगलूब हो जा रहा है, सिमट जा रहा है, लोग उसे छोड़कर जा रहे हैं। तो हमारे दिल में कुछ हलचल ना मचे, हमारे अंदर दुख ना हो कि इस्लाम ऐसा हो रहा है, हम उसके लिए क्या करें। अगर ये जज्बा हमारे अंदर पैदा ना हो तो ये हमारी इनफरादी इबादत, नमाज, रोजे, ज़कात कुछ फायदा नहीं पहुंचाएगी। आले इमरान आयत नंबर 104 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ मुसलमानों, तुम में कुछ लोग तो ऐसे जरूर होनी चाहिए, यानी कुछ लोग, एक जमात ऐसे जरूर होनी चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाए और भलाई का हुक्म दे, बुराइयों से रोकते रहे। जो लोग ये काम अंजाम देंगे वही फलाह पाने वाले हैं। आल इमरान में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि तुम में से सबके सब उठ के जाके तबलीग करो, नहीं बोल रहा अल्लाह ताला, फिर भी ये बता रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे होना चाहिए जो ये काम अंजाम दे। तो इस आयत से जिन हक़ाइक़ पर रोशनी डाली जा सकती है, जो बातें हमें मालूम होती हैं, वो ये है कि तबलीग दीन का बुनियादी काम ये है कि नेकियों को फैलाए और बुराइयों से रुके भी और रोके। ये बुनियादी काम है।
अगर यह काम हम करें तो समझ लीजिए कि इस्लाम का काम कर रहे हैं। छोटी छोटी नेकियां, घर में आपके घर में बच्चा जो है बड़ों का अदब नहीं कर रहा है, आपने उसको इस बुराई से रोक दिया और नेकी की तलकीन की, आपने इस काम को कर लिया, ये फरीजा अंजाम दिया। जहां पर भी आप नेकी बुराई देखते हैं, बुराई से रोकना है। जो भी नेकी नहीं कर रहे हैं उनको नेकी का हुक्म देना है। और दूसरी बात यह आयत से जो मालूम होती है कि ये फरीजा दीन जो है सिर्फ इज्तिमाइयत के तरीके से ही बेहतर तौर पर हो सकता है। यानी मैं अकेली उठ के मैं इस्लाम का काम करूंगी नहीं बोल सकते, आप अकेले उठ के मैं जाके इस्लाम का काम करूंगी नहीं बोल सकते। ये जो है इज्तिमाइयत, एक जमात बनकर इकट्ठे होकर करने का काम है, एक टीम वर्क है। तो हुजूर के ज़माने में भी हम देखते हैं कि हुजूर हालांकि इस्लाम नाजिल हुआ सबसे पहले, कुरान नाजिल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकेली ज़ात पर, मगर आप लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात तैयार कर ली, असहाबा अकराम की जमात के साथ दीन जो है फैला है। और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि तुम जरूर नेकी की तरफ दावत देते रहना और जरूर बुराई से रोकते रहना, वरना करीब है कि अल्लाह ताला अपनी जानिब से तुम पर कोई अजाब भेज देगा और तुम इससे दुआएं करोगे लेकिन वो कबूल नहीं करेगा। कितनी बड़ी वईद है, कितनी बड़ी धमकी है इस हदीस में कि तुम जब तक है मुसलमानों तुम नेकी की तरफ बुलाओगे नहीं लोगों को और बुराइयों से रोकोगे नहीं, तो एक वक्त आएगा कि तुम्हारे इस काम की वजह से अल्लाह ताला तुम पर अजाब भेजेगा और फिर तुम दुआएं करते ही रहोगे मगर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। असहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगियों का मुताला जब हम करते हैं तो ये पता चलता है कि उनकी पाक जिंदगियों में दो ही चीजें नुमायां थी, एक इस्लाह और दूसरी सलाह, यानी एक अपने आप को पाक करना और दूसरा दूसरों की इस्लाह करना। तो इस्लाम का अब मैं असल मकसद की तरफ आती हुई आपसे बताऊंगी कि हमारी जमात इस्लामी जो है, जिसे मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने 80 साल पहले इस जमात की बुनियाद डाली थी, जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ काम कर रही है, मकसद यही था कि नेकियों को फैलाएं और बुराइयों को रोकें ताकि अल्लाह का दीन इस जमीन पर कायम हो जाए। उस तहरीक से जुड़ने वाले लोग जो है आज यही काम अंजाम दे रहे हैं। हो सकता है बाज लोग इखलास के साथ कर रहे हो, बाज लोग किसी और नियत से कर रहे हो, मगर मैं जहां तक तजुर्बा शाहिद है कि जहां तक जो लोग इखलास के साथ काम कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला बेहतरीन कामयाबी दे रहा है। और याद रखिए ये काम जो है हर मोमिन मर्द और मोमिन औरत दोनों करना है ये काम। ये नहीं कि सिर्फ मर्द एक काम करेंगे औरतें ये काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि सूरह असर में हम देखते हैं जोश के साथ वो लोग जो है खवातीन हमारी मदद करे हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह उन्हें इसका अजर अता करे। इसका हिसाब किताब रख के हम बाकायदा जो है बेवाओं के घर को रजिस्टर भेज कर उनका साइन लेकर वजीफा उनके घर तक पहुंचाते हैं। जो यतीम बच्चे हैं उनकी फीस देते हैं। ऐसे सोशल वर्क में बहुत सारे काम शोबा खवातीन की जानिब से हो रहे हैं। और भी बहुत सारे काम है, देखिए, जो गरीबों की मदद करना, बच्चों के स्कूल की फीस भरना या इलाज कराना, हम सब मिलजुल कर एक काम अंजाम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक से जुड़ने के बाद वाकई हमारी जिंदगियों में एक तगय्युर, एक चेंज आ जाता है। अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, कुरान से लगाओ, नमाजों की पाबंदी और अल्लाह की राह में खर्च करना, ऐसे खुसूसियात हमारे अंदर पैदा हो जाती है। तो ये था एक मुख्तसर सा बयान मेरा, जो एजाज साहब के कहने पर मैंने अपने टूटे फूटे अंदाज में आपके सामने रखा है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये जो बहुत कम रिश्तेदार जमा हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, एक दो के सामने भी अच्छी बात पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। एजाज साहब के काम को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और बोलने और जो मैं बोली हूँ, जो आप सुने हैं, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहतरम अब्दुल्ला जावेद साहब का और मोहतरमा शमीम आपा का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आप लोगों ने मसरूफियत के बावजूद भी हमारे लिए वक्त निकाले
اور آپ کے مخاطب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازیں اور آپ کے ہر مشکلات اور پریشانیوں کو دور کریں. اب محترم ہمارے اہل خانہ کو اپنا اپنا ویڈیو کیمرہ کھول لیجیے, انشاءاللہ آپس میں باتیں شروع کریں. ٹھیک ہے شمی بابا, آپ کا بہت بہت جی شکریہ. جزاک اللہ. جی اچھی بات.